यार दोस्तों, अपने पुराने बजुर्गों ने यार गल तो सही की है कि अगर आप कोई गलती करते हैं ना तो अपने घर वाले तो शायद अपनी उस गलती की वजह तो आपू माफ़ कर देन, लेकिन दुनिया माफ़ नहीं करती। हालांकि आप उस गलती की सज़ा भी भुगत ली होवे, लेकिन फिर भी दुनिया किसी सूरत भी अपनी उस गलती की वजह तो आपू माफ़ करने वास्ते तैयार नहीं होती। यार यही सब कुछ आपू पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबक खिलाड़ी मुहम्मद आमर के नाल होंदे वेख्या वा। ਉਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ जिन्हें कि 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਟ ਫਿਕਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਪਾਟ ਫਿਕਸਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਬੋਲਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖੇਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਵੀ ਡਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿਤਾ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਉਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਸ ਖਿਲਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ। ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ कि मुहम्मद आमर दे विच एक बहुत ज़्यादा पोटैंशियल आ, बड़ा ज़बरदस्त खिलाड़ी आ। उस खिलाड़ी के बारे इमरान खान ने भी यह गल की। हाँ, जो इमरान खान तो वसीम अकरम कट्ठे बैठे सी, उदों इमरान खान ने वसीम अकरम नूं यह गल कही सी। उही मुहम्मद आमर जिहड़ा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक ज़बरदस्त बॉलर सी। उही मुहम्मद आमर जिहड़ा कि अगर 2010 दे विच स्पॉट फिक्सिंग ना करता तो शायद 2011 दे विच पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफों खेलते हुए वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान को जिता देंदा, क्योंकि 2010 दे विच पाकिस्तान क्रिकेट टीम टैस्ट क्रिकेट खेलने वास्ते इंग्लैंड दे विच गई सी। इंग्लैंड दे विच लॉर्ड्स दा ग्राउंड सी, उहदे विच एक टैस्ट मैच होंदा पिया सी। उस टैस्ट मैच दे विच मुहम्मद आमर ने एक नो बॉल करवाई सी। वो जिहड़ी नो बॉल मुहम्मद आमर ने करवाई सी ना, उही नो बॉल मुहम्मद आमर नूं लैके बह गई, क्योंकि मुहम्मद आमर ने वो नो बॉल करवाउण दी वजह तो पैसे लए हुए सी। दरअसल जो मीडिया दे विच स्पॉट फिक्सिंग का इल्ज़ाम सामने आया मुहम्मद आमर के उत्ते, ते मुहम्मद आमर समेत पाकिस्तान के 2 होर खिलाड़ी भी स्पॉट फिक्सिंग के इल्ज़ाम उन्हां दे उत्ते भी लगा। एक सी मुहम्मद आसफ, दूजे नंबर ते सी सलमान बट, ते तीसरे मुहम्मद आमर। दोस्तों, ये तीनों खिलाड़ी जिहड़े सी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक सरमाया सी। मुहम्मद आसफ जिहड़े सी बड़े ही ज़बरदस्त बॉलर सी, ऐदां दी बॉल कराउंदे सी कि जिहड़ा बैट्समैन हुंदा सी उहनूं समझ नहीं लगदी सी कि गेंद किस तरह विकटां नूं लग गई। सलमान बट जिहड़ा हुंदा सी बड़ा ज़बरदस्त बल्लेबाज हुंदा सी यार, बड़ा ही ज़बरदस्त। जिस तरह अजकल बाबर आजम खेलते हैं ना, इसी तरह सलमान बट 2010 तक खेलते रहे सी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बड़ा ज़बरदस्त बल्लेबाज सी, बैटर बल्लेबाज सी। ते मुहम्मद आमर दे ते क्या ही कहने सी, एक नौजवान खिलाड़ी सी। उहदी हालांकि उस वक्त उम्र 18 साल तो कम सी, 18 सालों का भी मुहम्मद आमर नहीं होया सी। खैर 2010 दे विच जो ये स्पॉट फिक्सिंग का इल्ज़ाम ये तिन्हां खिलाड़ियों के उत्ते साबित हो गया ना, तो अदालत ने मुहम्मद आमर नूं 5 सालों की सज़ा दी सी। लेकिन जिहड़े 2 खिलाड़ी सी सलमान बट ते मुहम्मद आसफ जिहड़े सी उन्हां नूं 10-10 साल की सज़ा सुनाती सी। ये सज़ा ये सी कि 5 साल तक मुहम्मद आमर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकते, तो मुहम्मद आसफ ते सलमान बट जिहड़े आ 10 साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकते। ये सज़ा जिहड़ी अदालत ने उन्हां दे उत्ते लाती सी। खैर मुहम्मद आमर ने अपनी सज़ा भी पूरी कर ली सी, क्योंकि 1 सितंबर 2014 दे विच मुहम्मद आमर की यह सज़ा खत्म हो गई सी। बाद चों इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे मुहम्मद आमर वास्ते तो खुल गए, क्योंकि मुहम्मद आमर की उस वक्त जिहड़ी उम्र सी 18 साल तो कम सी जिस वक्त उन्हें स्पॉट फिक्सिंग की सी। बस यही थोड़ा जिहा बैनीफिट मुहम्मद आमर नूं मिलिया सी। लेकिन सलमान बट ते मुहम्मद आसफ जिहड़े सी, क्योंकि उन्होंने सज़ा भी 10-10 साल की हो चुकी सी, ते उन्हां दा कैरियर भी निकल चुकिया सी, क्योंकि उन्हां दी उम्र ही इन्नी ज़्यादा वध गई सी कि ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ये ना मुहम्मद आसफ नूं चूज़ किया ते ना ही सलमान बट नूं वापस पाकिस्तान क्रिकेट टीम दे विच लैके आए। फिक्सर का एक धब्बा जिहड़ा सी ये तिन्हां खिलाड़ियों के उत्ते लग गया सी। लेकिन खैर मुहम्मद आमर के उत्ते थोड़ा जिहा नरम हथ रखा गया,
ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਰਮ ਰਵੱਈਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਬਕ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇhtਜਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਕਸਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਇhtਜਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਬਕ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਰਮੀਜ਼ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹਫੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਕੌਮੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇhtਜਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਖੈਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਰਮ ਰਵੱਈਆ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਟਰਾਫੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਗਨੀ ਦਾ ਨਾਚ ਨਚਾਤਾ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੇਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਆ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਬੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿਤਾ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟਾਈਲ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੌਫ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਖੈਰ ਦੋਸਤੋ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਪਾਟ ਫਿਕਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੱਬਾ ਤੇ ਲੱਗ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਰਮੀਜ਼ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਰਮੀਜ਼ ਰਾਜਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਮੀਜ਼ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਫਿਕਸਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਵਾਂ। ਇਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਮੀਜ਼ ਰਾਜਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਨੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇhtਜਾਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਇhtਜਾਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਮੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਹੀ ਦੇ ਦਾਂ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੀ ਆਖਰਕਾਰ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਸ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਨੇ ਤਵੱਜਾ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਲੀਗ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਨੇ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਖੈਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਮੀਜ਼ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵਾਂ। ਖੈਰ ਦਿਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤਾ ਹੋ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਖੈਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੀਗ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲੀਗ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਖੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਿਕਸਰ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਸਦੇ ਪਏ ਆ ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਤੇ ਕੋਇਟਾ ਗਲੈਡੀਏਟਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਇਟਾ ਗਲੈਡੀਏਟਰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਖੇਲਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਆ। ਉਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਕਸਰ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹਿਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਸ਼ਾਈ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਤੇ ਉਹ ਫੈਨਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਮੂੰਹ ਮਾਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਤਮੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ। ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਨੇ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਸ਼ਾਈ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਪਾਟ ਫਿਕਸਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਾफ़ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਮਾफ़ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਖੈਰ ਅਗਰ ਇਹ ਖਬਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਗਰ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਦਾ ਮੁਕਾਲਮਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਖਬਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਸ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਈ। ਅਗਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਖਬਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬਣਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕੀ ਉਹ ਸਹੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ।